রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় 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 গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব 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 কুঞ্জ বিহারী যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন কমেডির কেউ একটু স্টেজে আসবে জনরঞ্জন কমেডিকে অনুরোধ করছি আসুন স্টেজে আসুন যশোদানন্দন গোপী জন বল্লভ যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন 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 যমুন তীর বনচারী রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী সুন্দর কিশোর মদন মনোহর 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 সুন্দর
কিশোর মদন মনোহর সুন্দর কিশোর মদন মনোহর সুন্দর কিশোর মদন মনোহর সুন্দর কিশোর মদন মনোহর সুন্দর কিশোর মদন মনোহর হে রসরাজ বংশধারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে হরে শ্রী গুরু নিতাই গৌর গো সীতারাম প্রভু সীতান প্রেমানন্দে গৌর হরিব হরি হরি জয় মহাপ্রভু হরি বল হরি বল হরি বল হরি অনন্ত নারায়ণ
নারায়ণ হরি ওম নারায়ণ হরি ওম হরি বল হরি হরি বল जय राधे श्याम निताय गौर हरि बोल जय राधे श्याम निताय गौर हरि बोल जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे मुगं करोति वाचलम् पंगुं लंघायते गिरिं जातकृपातोऽहं वन्दे परमानन्द श्रीमाधवम् श्रीराधा रमण श्याम शोभन अंगपटवीकम्बरं जयति जय जय जयति जय जय जयति श्रीराधावरं राधामोहनं श्यामशोभनं अङ्गपटवीकम्बरं जयतु जय जय जयति जय जय जयति श्रीराधावरं श्रीराधारमण श्याम शोभन अंगपटवीकम्बरं जयति जय जय
জয়তি জয় জয় জয়তি শ্রী রাধাবন শ্রী রাধা মোহন শ্যাম শোভন অঙ্গ পটবি জয়তি জয় জয় জয়তি জয় জয় জয়তি শ্রী রাধাবন घन श्याम की अब कीजिए आरती आनंद घन घन श्याम की अब कीजिए आरती आनंद घन घन श्याम की अब कीजिए आरती आनंद घन घन श्याम की अब कीजिए कीजिए बिनती हमें शुभ लाभ निश्चय दीजिए कीजिए बिनती हमें शुभ लाभ निश्चय दीजिए कीजिए बिनती हमें शुभ लाभ निश्चय दीजिए कीजिए निज भक्त का वरदान श्रीधर गिरिधरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधावरम श्री राधा मोहन श्याम शोभन अंग पटबि तंबरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधावरम भागो दे हमको भय शुभ कामना कल्याण की भागो दे हमको अभय शुभ कामना कल्याण की भागो दे हमको अभय शुभ कामना कल्याण की भागो दे हमको अभय शुभ कामना कल्याण की देशुमति सुंदर हमें सुंदर सरस गुण ज्ञान की देशुमति सुंदर हमें सुंदर सरस गुणगान की देशुमति सुंदर हमें सुंदर सरस गुण ज्ञान की ज्ञान घन विज्ञान घन श्री भक्त वत्सल सुंदरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधावरम श्री राधा मोहन श्याम शोभन अंग पटबि तंबरम जयति जय जय
জয়তি জয় জয় জয়তি শ্রীরাধাবরম জয়তি শ্রীরাধাবরম জয়তি শ্রীরাধাবরম केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितं गौरदाय पुष्पवन्तं चित्तशान्तौ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी त्वां नमामि हरिप्रिया हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीना दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् 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 रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी
বল্লভম रमनारायणं जानकी वल्लभं রামনারায়ণম জানকী বল্লভম रमनारायणं जानकी বল্লভম। जय राधे श्याम निताई गौर हरिबोल निताई गौर हरिबोल हरिबोल। नमस्कार। অন্ধকারে রসমণ্ডিত মহতি শ্রী শ্রী হরিবাসরে উপস্থিত সাধুগুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আমার কৃষ্ণদাস আমার গৌরদাস এবং হরিবাসরে উপস্থিত জগৎমাতার অংশোদ্ভূতা বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ আমার আরাধ্যা মাতৃ সকল, সর্বাগ্রে সবার চরণে আমি উত্তম রায় আমার তরফ থেকে এবং আমার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করলাম। কিয়ৎক্ষণের জন্য গৌর কথা গোবিন্দ কথায় প্রবৃত্তি হতেছি। জানি না পথের পথমর্যাদা কতটুকু রক্ষা করতে পারবো। সবাই কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন যেন এই পথের পথমর্যাদা কিঞ্চিত রক্ষা করতে পারি। তো কীর্তন প্রারম্ভে যার কথা বারবার মনে পড়ে যায় সেই যুগাবতার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা। বিবেক অনেক কথার অনেক দোষ, একটু ভেবে চিনতে কথা কোষ। ভাবলে অনেক বললাম সব ঠিক হলো, কিন্তু না রে না, যে যত বেশি কথা বলে তার কথার মধ্যে ততই ভুলভ্রান্তি হয়। ভক্তমণ্ডলী এবং মায়েরা, নয় নয় করে 2.5-3 ঘন্টা আমাদের বকতে হবে, ভুল আমাদেরই হবে, হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি করি অবশ্যই ক্ষমা করবেন না, সামনে আসবেন, বলবেন উত্তমবাবু এটা ভুল হয়ে গেছে, এটা এই হবে, এই হওয়া উচিত। জগৎজোড়া পাঠশালার সবার আমি ছাত্র, সবার কাছ থেকে শিখে নিয়ে যাব। শিক্ষার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। নিতাই গৌর হরিবোল 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 হরিবোল। হরি ও হরে ও বড় অব বড় অবতার অবতার ও অবতার বড় অবতার। আহা মরি মরি
সন্নিধি আমার গৌর হরি বড় হারো ও ও ও হে বড়ই অবতার এমন প্রেমে বন্যা মনা প্রেমের বন্যা দেখি না মরিয়া রে আজ প্রেমের বনা দেখি নাই রে আহা মরি বড় তার মরিয়া রে আজ প্রেমের বন্যা প্রেমের বন্যা দেখি নাই রে আহা মরি বড় তার মরিয়া রে প্রেমের বন্যা দেখি নাই রে যাই রে প্রেমের বালাই যাই 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 রে প্রেমের বালাই যাই রে 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 আরে ও বড় বড়ই অবতার ভাই রে বড়ই গোড়ায় আরে ও অবতার বড় তার ভাই রে দেখো গোড়ায় বড়ই অবতার ভাই রে দেখো দেখো গোড়ায় অবতার আরে ও বড় তার ভাই রে দেখো গোড়ায় দেখো পতিতে রে বিলাইলে প্রেমের ভান্ডার ওরে ও পতিতে রে
নয় যেচে সেধে বিলাইলে হয় না হবার নয় দেখো যেচে সেধে বিলাইলেন হয় না না হবার নয় যেচে সেধে বিলাইলে হয় না হবার নয় জীবের হাতে ধরে পায়ে ধরে হয় না হবার নয় জীবের হাতে ধরে পায়ে ধরে হয় না হবার নয় জীবের হাতে ধরে পায়ে ধরে হয় না হবার দেখো নয় জীবের হাতে ধরে পায়ে ধরে হয় না হবার নয় দেখো সেই তো এসেছে দেখো সেই তো এসেছে দেখো দেখো সেই তো এসেছে দেখো সেই সেই তো তো এসেছে দেখো সেই তো এসেছে ব্রজের কানাই ছিলেন যিনি সেই তো এসেছে দেখো ব্রজের কানাই ছিলেন যিনি সেই তো এসেছে যেতে সেধে বিলাইলেন সেই তো এসেছে যিনি যেতে সেধে বিলাইলে সেই তো এসেছে রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে সেই তো এসেছে বসে রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে সেই তো এসেছে সে রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে সেই তো এসেছে বসে রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে সেই তো এসেছে তার কালো বরণ লুকাইয়ে সেই তো এসেছে ও তার কালো বারণ লুকায়ে সেই তো এসেছে ও সে বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে সেই এবার তো সাধু হয়েছে বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে এবার সাধু হয়েছে সে বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে এবার সাধু হয়েছে ও সে বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে এবার সাধু হয়েছে আনন্দের মূরতি সে যে আনন্দের মূরতি সে যে আনন্দের মূরতি সে যে আনন্দের মূরতি উজ্জ্বল রসের নির্যাসের রতিয়া আনন্দের মূরতি ওই উজ্জ্বল রসের নির্যাস রতি আনন্দের মূরতি ওগো উজ্জ্বল রসের নির্যাসের রতিয়া আনন্দের মূরতি সে যে উজ্জ্বল রসের নির্যাস রতি আনন্দের মূরতি সে যে উজ্জ্বল রসের নির্যাসের রতিয়া আনন্দের মূরতি সে যে উজ্জ্বল রসের নির্যাস রতি আনন্দের মূরতি আমার রাধা কৃষ্ণ একাকৃতি 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 আনন্দের মূরতি রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি ওই রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি পরিণতি আনন্দের মূরতি রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি রাসবিলাসের পরিণতি আনন্দের মূরতি সেই তো এসেছে পতিতেরে বিলাইল দেখো প্রেমেরও ভান্ডার প্রেমেরও ভান্ডার अनार्पित चरिंग चिरात करुणाय अवतीर्ण कलौ समार पैतु उन्नत उज्जवल रसं सभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दूति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतु बसि सचिनंदना যাহা কোন কালে অনার্পিত চরিং চিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়তু উন্নত উজ্জ্বল রসাং সভক্তি শ্রীয়াম হরিপুরট সুন্দর দূতি কদম্ব সন্দীপিত অনর্পিত অন অর্পিত অর্পিত মানে কি অর্পণ করা অন মানে কি না যে বলেন আপনারা বলেন না এই অন টাইমে খাচ্ছিস কেন অন টাইমে স্নান করছিস কেন মানে যেটা নয় অন মানে না আর অর্পিত অন অর্পিত যেটা অর্পণ করলেন না কোনো কালে কোনো যুগে কোনো অবতারত্বে মিন
কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ অবতারে অর্পণ করেন নাই। আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের মলিন দুর্দশা দর্শন করে আপন ভজনার সম্পদ সেই গোলকের নিত্যনীলা নিগুড় রস জীবের দ্বারে দ্বারে সেধে দেবার জন্য মাথায়, দাদার মাথায় চাপি দিয়ে বলছে, দাদা এসো। ও নিতাই দা, কাছে এসো। কিরে ভাই নিমাই, বেশ একটা বেশ গোপন গোপন ব্যাপার মনে হচ্ছে, কিছু বলতে চাইছিস? হ্যাঁ দাদা বল, কি বলবি বল। এসছি দাদা, তোমাকে একটু প্রত্যেকটা মানুষের কাছে কাছে যেতে হবে, দাঁড়ে দাঁড়ে যেতে হবে। কেন রে ভাই? এটা আমি তোমায় কাজ দিতে চাই, দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই। কি বল না দাদা, একটু জীবের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে তোমায় হরিনাম বিলোতে হবে। হ্যাঁ নিমাই রে, হরিনামে বিলোনো কি চালাকি কথা। ওরে হরিনামে, হরিনামে, তবে সে তো আর আমার ঘরের ছেলে নয় যে বললেই নামে। নিমাই রে, হরিনামে, হরিনামে, তবে সে তো আমার ঘরের ছেলে নয় যে বললেই নামে। তাকে নামাবার যে অনেক পদ্ধতি আছে রে ভাই। কিন্তু একটা কথা কি জানিস, মানুষ অহংকারের চূড়ায় বসে আছে, এদের কি করে হরিনাম ধরাবো বল? ভক্তমণ্ডলী মায়েরা, এই যে বৈষ্ণব হওয়া বা ভক্ত হওয়া কত ক্রিটিক্যাল ব্যাপার। আমরা যতটা সহজ মনে করি ততটা সহজ নয়। হ্যাঁ, উত্তম হইয়া আপনারে মানে ত্রিনাধম, দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম। বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু না বলয়, শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মাগয়। যে যাহা চায় তারে দেয় আপন ধন, ঘর্ম বৃষ্টি সোহে অন্যের করহে রক্ষণ। উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান, জীবে সম্মান দেবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। এই মতো হইয়া যেবা কৃষ্ণ নাম লয়, তবে তো শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়। হরি বল, হরি হরি বল। কি কথা দেখুন চৈতন্য চরিতামৃতে, উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। সে জানে তিনি সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তবু তার কাছে কোনো অভিমান থাকবে না, তবে সে বৈষ্ণব। চালাকি কথা নাকি? তারপরে বলছে দুই প্রকার সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। কি রকম? মানে তৃণকে যেমন মারিয়ে গেলেও কিচ্ছু বলে না, তাহলে তৃণা দোপি শুনিছে না তার রি বা সহিষ্ণু না। তৃণা দোপি মানে এখানটাও তৃণের মতো হলেও চলবে না, আরো কঠিন। মানে কি রকম? দেখুন, আপনারা যখন ঘাসের উপরে পা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন, দুর্ব ঘাসের উপর পা ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছেন, একটা পা ফেলে যখন তুলে নিচ্ছেন, আর একটা পা সামনে বাড়িয়ে পিছনের পাটা যখন তুলে নিচ্ছেন, দেখবেন সেই ঘাসগুলো যেন আস্তে আস্তে কেমন মাথা উঁচু করে উঠছে, কিছু যেন বলতে চাইছে। মানে কি বলতে চাইছে? ও ভাই, আমি তো তোমার কোনো অন্যায় করিনি, তুমি আমার মাথায় পা তুলে দিলে কেন? বৈষ্ণব হতে গেলে এটা চলবে না, যে যেমন মারিয়ে যাচ্ছে যাক, তবু কোনো প্রতিবাদ করবে না। আর কি বলছে? তরুরই বা সহিষ্ণু না, তরুর মতো সহ্য ক্ষমতা। কি রকম? তরুর মতো বললো কেন? আর তরুর থেকেও বল, তৃণের থেকেও বললো, কিন্তু তরুর বেলা বললো মতো। তৃণের থেকেও তৃণাদোপি, আর তরুর মতো। কেন? এই দেখুন গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কত ঝড়, কত ঝাপটা, কত জল, কত রোদ সহ্য করে করে নিজের গাছে ফল ফুল ফোটাচ্ছে। আমরা মানুষ শক্তিমান, টুক করে সেটাকে ছিঁড়ে নিয়ে ভগবানের চরণে দিয়ে দিচ্ছি ফলটা বা ফুলটা, তাতে আমরা পুণ্য কিনছি। কিন্তু ভক্তমণ্ডলী মায়েরা, আপনি যে ফুলটা, গাছের ফুলটাকে দিয়ে অনায়াসে পুণ্য কেনবার চেষ্টা করছেন, এতে আমার মনে হয় আমাদের যতটা পুণ্য হবে তার থেকে গাছের অবদান অনেক বেশি। গাছের পুণ্য হওয়া উচিত। কেন না? দেখুন গাছটা কত কষ্ট করে ফুলটা বুকে ফোটাচ্ছে, তার জন্য রোদ সহ্য করছে, ঝড় সহ্য করছে, জল সহ্য করছে, আর আমরা সেই ফুলটা শুধু তুলে নিচ্ছি, নিয়ে এক জায়গার জিনিস আর এক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা পুণ্য কিনতে চাই। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটা মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম না, কাল ছিল ডাল খালি আজ ভুলে যায় ভরে, বল দেখি তুই মালি হয় সে কেমন করে। ছোটবেলায় সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলাম, কাল ছিল ডাল খালি আজ ভুলে যায় ভরে, বল দেখি তুই মালি হয় সে কেমন করে। তাহলে যে ডালটা দেখলাম গতকাল কিচ্ছু নেই, আজকের সকালটা রাতটা যেই পার হয়েছে দেখছি একটা বিশাল বড় করে ফুল ফুটিয়ে দিয়েছে।
তাহলে সে তার বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল, কত কষ্ট করে সেইটাকে ফোটাবার জন্য কত কষ্ট তার হয়েছে। আমরা মানুষ, আমরা সেইটাকে টুক করে ক্ষমতার জোরে তাকে হরণ করে নিয়ে দেবতার পায়ে দিলাম। বলছে না, এই ভুল দিয়ে যদি ভগবানকে লাভ করা যেত, এই গাছের ফুল দিয়ে যদি ভগবানকে অনায়াসে পাওয়া যেত, তাহলে আপনাদের মতো আমাদের মতো গরিব মানুষরা ভগবানকে ধরতে পারতাম না। কেন? যাদের কোটি কোটি টাকা আছে, যেমন ধরুন সৌরভ গাঙ্গুলি, সচিন তেন্ডুলকার, টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, এদের কোটি কোটি টাকা আছে। এরা কোটি কোটি টাকা দিয়ে 2-1 কোটি টাকা খরচা করে ফুল কিনে, সমস্ত দুনিয়ার ফুল কিনে ভগবানের চরণে দিয়ে একেবারেই ভগবানকে ধরে রাখতে পারত। তাহলে আমরা গরিব মানুষরা কিনতে পারতাম না, তাকে ভাগে পেতাম না। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন গীতাতে আবার বলছে কি, পত্রং পুষ্পং ফলং ত্বং ইয়ো মে ভক্তা প্রয়চ্ছতি তদহং ভক্তু প্রহিতমস্লামি প্রয়তাত্মনঃ। কোনো ভক্ত যদি একটা ফুল বা ফল বা পাতা দিয়ে দিতে পারে আমায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার দাসের দাস হয়ে থাকি, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার দাসের দাস হয়ে থাকি। ভগবান একটা কিরকম কথা বললেন দেখুন, কোনো ভক্ত যদি একটা ফুল বা ফল বা পাতা আমার জন্য দিয়ে থাকে বা দিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের দাসের দাস হয়ে থাকি। ভক্তমণ্ডলী মায়েরা এগুলো ভাববেন। তাহলে তাই যদি হয় তাহলে এই যে সচিন তেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি কোটি কোটি টাকা দিতে, অথচ ভগবান বলল কি, একটা ভুল যদি আমার চরণে দিতে পারো, আমি তোমার দাসের দাস হয়ে যেতে পারি। হরি বল। তাহলে এত কোটি কোটি টাকা ফুল খরচা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কি, আগে সিমটম দেখতে হবে। গীতাতে বলল ভক্তের সিমটম কি, ভক্ত হতে গেলে আগে কি কি গুণ দরকার। তাহলে সমাহা সৌত্রে চ মিত্রে চ তথা মান অপমানয় শীতস্না সুখ দুঃখেষু সমাহা সঙ্গ বিবর্জিতা। কোনো বলছে ভক্তের সিমটম কি দেখুন। কাকে ভক্ত বলতে পারি? সবাই ভক্ত হতে পারে না। কাকে ভক্ত হতে বলতে পারছি? তাহলে সমাহা সৌত্রে চ, শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান, মানে শত্রু আঘাত দিয়েছে তাতে কোনো দুঃখ নেই, মিত্র খুব প্রশংসা করেছে তাতে কোনো আনন্দ নেই। সৌত্রে চ মিত্রে চ তথা মান অপমানয় হয়। এবং কেউ আমাকে অপমান করেছে, আমি দুঃখে ভেঙে পড়েছি, কেউ আমাকে মান দিয়েছে, আমি আনন্দে উৎফুল্ল, তাতেও কোনো সমান, সব সমান। হ্যাঁ, একটা বাচ্চা ছেলের কাছে যেমন আপনি লাখ লাখ টাকা দিন, যেমন ধরুন 1-1.5 বছর 2 বছর বাচ্চার কাছে, সে কি করবে? তার উপর উঠে পড়বে, বসে থাকবে, টাকা খুঁজবে, খেলা করবে, আবার মা যেই ডাকবে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে যাবে। তার কাছে কোনো অর্থের যেমন কোনো প্রয়োজন নেই, সে বোঝে না অর্থ। ভক্তের ঠিক এই রকম দরকার, একদম সমান হয়ে যেতে হবে। সমাহা সৌত্রে চ মিত্রে চ তথা মান অপমানয় শীতস্না সুখ দুঃখেষু সমাহা সঙ্গ বিবর্জিতা। এই 4টে গুণ যার আছে সেই তো ভক্ত। হ্যাঁ, তাহলে ভক্ত হতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তাই আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে আজ ভক্তরা বলছে বড়ই অবতার, ভাই রে বড়ই অবতার, পতিতের বিলাইল প্রেমের ভান্ডার। আরে বাবা, একজন মানুষকে ঝপ করতে বড় বলা যায় না। এই আমাদের মধ্যে প্রচুর মানুষ আছে, সবাইকে কি বড় বলছে? মানুষ কাউকে কাউকে বড় বলে কি দেখে বলে? তার কর্তব্য, তার দায়িত্ব, তার গুণ, তার জ্ঞান দেখে মানুষ বলে, না রে ওই ছেলেটার খুব জ্ঞান, ওই ছেলেটা খুব বড় মাপের মানুষ, ওই ছেলেটা খুব ভক্ত মানুষ, তার দেখে শুনে তাকে বলে। আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কেন আজকে বলছে বড় অবতার? কারণ সেই বড় গুণ ছিল তার। কিরকম বড় গুণ? বলতে গেলে তো অনেক কিছুই আছে। বড় গুণ কি? তিনি কোনোদিন জাতিভেদটা মানেনি, সবাইকে কোল দিয়েছিল। অথচ তখনকার সময়ে ব্রাহ্মণদের একটা বিরাট প্রতাপ ছিল, দাঁড়াও, অনেক দূর থেকে যাবে, তুমি শূদ্রের ছেলে, তোমার ছায়া যেন আমার কাছাকাছি এসে না পড়ে। তাহলে তখন কত কষ্ট বুঝতে পারছেন? একমাত্র বদ্যি আর কায়স্থরা, এরাই মাত্র ব্রাহ্মণরা এদেরকে সমাদর করতো, বাদ বাকি সবাইকে, অন্যান্য যাদেরকে সবাইকে